مسلم لیگ نون نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا۔ سالانہ 20 لاکھ نوکریاں، مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی، نیب کا خاتمہ، پارلیمنٹ کی بالادستی، آرٹیکل 62 اور 63 کی اصل حالت میں بحالی، عدالتی اصلاحات، 5 سال میں فی کس آمدنی $2000 کرنے کا ہدف منشور میں شامل۔ پاکستان کو نواز دو منشور کا سلوگن رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے انتخابی منشور پیش کر دیا گیا ہے۔ سالانہ 20 لاکھ نوکریاں، مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی، نیب کا خاتمہ، پارلیمنٹ کی بالادستی۔ اس منشور کی مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل، مسلم لیگ نون نے بیان کر دیا ہے جس میں انہوں نے تمام سیکٹر کے حوالے سے 42 صفحات پر مشکل اہم پوائنٹس بھی شیئر کیے گئے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں 20 سے 30% تک کمی کی جائے گی، بجلی کی پیداوار میں 15,000 میگا واٹ کا اضافہ کیا جائے گا، گردشی قرضوں کا خاتمہ کیا جائے گا، پیداواری لاگت میں کمی کی جائے گی، ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری، نئی پاور پالیسی کا آغاز، مستقبل کے IPP معاہدے پاکستانی روپے میں غیر ملکی زر مبادلہ پر مبنی خود مختاری ضمانتوں کا خاتمہ، توانائی کے شعبے کے مساوات سپلائی مارکیٹ کی جانب منتقلی، بجلی کو توانائی کا مرکزی ذریعہ بنانے کے لیے اقدامات، مقامی گیس کے استعمال سے بجلی کی مثبت پیداوار، غریب دوست اقدام، کسانوں اور پسماندہ افراد کے لیے سبسڈی، ملک بھر میں شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار۔ اسی طرح جو ہے وہ نوجوانوں پر زیادہ فوکس کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یوتھ انٹرپرینیورشپ کو بڑھایا جائے گا، نیشنل یوتھ پورٹل کا اجرا کیا جائے گا، پاکستان کی پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام، یوتھ کی ڈیولپمنٹ کا آغاز، اعلیٰ ترین کے لیے اسکالرشپ انڈورمنٹ فنڈ کا آغاز، 250 میں اسٹیڈیمز اور اکیڈمیز کا قیام، IT اسٹارٹ اپ کے لیے فنڈ کا آغاز، نوجوانوں کسانوں کے لیے سولر پر چلنے والے ٹیوب ویل اور رعایتی قرضوں کی فراہمی، نیشنل یوتھ اسکیم میں توسیع، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا وفاقی وزارت کا قیام، طلبہ یونین کی بحالی، قومی سیاست میں نمائندگی کو یقینی بنانا۔ پھر اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی انہوں نے کئی نکات شامل کیے گئے ہیں کہ خواتین کے روزگار کے لیے 5% حکومتی خریداری، 50% خواتین ملازمت دینے والی کمپنیوں سے دی جائے گی، تنخواہوں میں صنفی امتیاز کا خاتمہ، دوران جزوی شرح بہت میں کمی، جہیز کے خلاف سخت قانون نافذ کیا جائے گا، خواتین کے لیے قومی بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا، تمام تھانوں میں خواتین پولیس یونٹ قائم کیے جائیں گے۔ اسی طرح پانی کے صاف پانی تک رسائی جو ہے، پھر جامر بادشاہ ڈیم کی تکمیل، اپنے پانی کے ذخیرہ کے لیے ہائیڈرو پاور ڈیم کی تعمیر، 30 یونٹ پانی سے 2 گنا زرعی پیداوار کا حصول، کلین ہائیڈرو پاور کو 3 گنا کر کے سیلاب کو کم کرنا، یعنی ہر سیکٹر میں مسلم لیگ نون نے دعوے بڑے بڑے کیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کا امپلیمنٹیشن بھی پلان تیار کر رکھا ہے۔ آپ کا شکریہ حسن۔ مسلم لیگ نون کا منشور جاری کر دیا گیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ منشور بہت محنت سے تیار ہوا ہے، کبھی وہ نہ کرتا جو گزشتہ حکومت نے کیا تھا، لوگوں کے پاس تو کوئی منشور ہی نہیں، ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ منشور ماشاءاللہ بڑی محنت سے تیار ہوا ہے، جس کے لیے میں محترم عرفان صدیقی صاحب کو اور مریم اورنگزیب کو اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے، ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں، دھرنے کرنے ہیں، احتجاج کرنا، ادھر سے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ادھر سے دھرنے ہو رہے ہیں، وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا پروگرام ملتوی کر بیٹھے وہ پاکستان آنے کا۔ اور کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ محترم قبلہ حضور طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ اپنا جو ہے نا وہ گٹھ جوڑ کریں گے، اشتراک کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے؟ کیا واسطہ طاہر القادری صاحب کا پاکستان کے ساتھ؟ 2018 میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی، لیڈنگ پارٹی تھی۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے۔
نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے دعوے کم اور کام زیادہ کیا۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ شہباز شریف کا منشور پیش کرنے کی تقریب سے خطاب، بولے پہلے سے زیادہ محنت کر کے تعلیم اور چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے قرضوں کا بندوبست کریں گے۔ مئی 2018 تک صرف 3 سال میں 3.5 سال میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے، جو کہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی گرین لائن پبلک ٹرانسپورٹ وہ مچور کا حصہ تو نہیں تھا، نواز شریف نے اس کو بطور تحفہ سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو دیا۔ بس میں اور کوئی مثال نہیں دوں گا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ منشور سب پیش کرتے ہیں، عمل کوئی کرتا ہے۔ جن لوگوں نے تعلیم اور علاج کے لیے وہ کچھ قوم کو بتایا تھا اور اس میں وہ چیمپئن بنتے تھے، انہوں نے اپنے صوبے میں اس 10 سالہ دور میں کیا کیا، اور نواز شریف کے دور میں جہاں پر ان کو مینڈیٹ ملا تھا وہاں پر کیا انقلاب آیا، وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ متعارف کرا دی۔ ویب سائٹ میں 64 صفحات پر مشتمل پارٹی منشور موجود۔ ویب سائٹ ووٹ تیر میں پی 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 کا عوامی معاشی معاہدہ بھی موجود۔ محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں۔ جی یاسین، اپڈیٹ کیجیے اس بارے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن 2024 کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ لانچ کر دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ میں 64 صفحات پر مشتمل ہے اور پیپلز پارٹی کا 2024 کا منشور بھی اس میں موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ ووٹ تیر میں پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ بھی موجود ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ یاسین۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی سیاسی سرگرمیاں جاری۔ حمزہ شہباز آج اپنے حلقے این اے 118 میں ریلی کی قیادت کریں گے۔ شام 4 بجے دہلی گیٹ سے شروع ہوگی۔ دہلی گیٹ سے شملہ پہاڑی تک 20 سے زائد مقامات پر استقبالیہ کیمپ قائم۔ حمزہ شہباز 2 مقامات پر کارکنان سے خطاب کریں گے۔ محمد اسامہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی اسامہ، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، اس وقت میں دہلی گیٹ کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس حلقے سے قومی اسمبلی کے امیدوار میاں حمزہ شہباز شریف ہیں، ان کی جانب سے دہلی گیٹ سے شملہ پہاڑی تک ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے پارٹی منشور کے حوالے سے۔ اور یہاں پر میں صورتحال یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو کارکنان ہیں ان کا جوش و خروش دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ کارکنان کی آمد شروع ہو چکی ہے اور وقفے سے یہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں، پارٹی پرچم اور فلیکسز کے ساتھ یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور یہاں پر میاں حمزہ شہباز کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پر ایک کنٹینر بھی تیار کیا گیا ہے جس کی جو ریلی کی قیادت کرے گا حمزہ شہباز کے ساتھ۔ یہاں پر لوگوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ دہلی گیٹ سے لے کے شملہ پہاڑی تک یہ ریلی ہوگی۔ این اے 118 میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں حمزہ شہباز شریف اس ریلی کی قیادت کریں گے۔ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار عالیہ حمزہ ہیں، جبکہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے ملک اعجاز، جبکہ پیپلز پارٹی سے ملک شاہد اس حلقے سے ان کے مد مقابل ہوں گے۔ اور 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ سیاسی کارکنان جو ہیں وہ تیاریاں پکڑ رہے ہیں، میاں حمزہ شہباز کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پارٹی پرچم لائے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ کارکنان میرے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا آج جو ریلی ہوگی اس پہ کیا کہیں گے؟ آج ریلی کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج یہاں سے کتنی بڑی ریلی جانے والی ہے؟ انشاءاللہ بہت بڑا مجمع ادھر اکٹھا ہو کے ہم رواں دواں ہوں گے۔ دلی گیٹ سے ہم باٹی چونک میں جائیں گے اور ٹکسالی میں ایک جلسے سے میاں صاحب خطاب کریں گے۔ انشاءاللہ دنیا چینل کے آگے باہی شملہ پہاڑی پہ ہمارا اختتام ہوگا اور بہت بڑی ریلی کے ساتھ حمزہ شہباز صاحب انشاءاللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے۔ کچھ اور کارکنان بھی یہاں پہ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کیا خیال ہے، ریلی میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، میاں صاحب آئیں گے 4 بجے، تو یہاں پہ کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوش و خروش آپ ادھر ہی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ابھی تو استقبال ہونا 4 بجے، تو انشاءاللہ یہ حمزہ صاحب کا حلقہ ہے 147 اور 118 این اے سے بھی وہی ہیں اور پی پی سے بھی وہی ہیں،
इंशाल्लाह आप क्राउड देखेंगे अभी हमजा साहब की आमद पे, आप खुद ही इसको आइडिया कर लेंगे आपको। अच्छा आप बताइएगा आपका क्या ख्याल है कि लोग आ रहे हैं और जगह जगह पार्टी परचम भी हमें नज़र आ रहे हैं, फ्लैक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो कितना बड़ा ये रैली होने वाली है आज? सर इंशाल्लाह ताला तारीखी आपको ये यहाँ पे क्राउड मिलेगा। और अभी तो हम लोग तो यहाँ पे चंद खड़े हैं ना, आप आगे जाके देखें लोग जस्ट सुबह से लेके अब तक क्या हमजा साहब का वेट कर रहे हैं कि किस वक्त यहाँ पे आमद हो उनकी और वो अपना जोशो खरोश उनके सामने आ। अच्छा आप इस हल्के से ही हैं, आपका क्या ख्याल है कि मियां हमजा शहबाज शरीफ इस हल्के से जीतेंगे? कितने वोटों की लीड से जीतेंगे, आप क्या कहते हैं? मेरे प्यारे भाई, पहले भी इंशाल्लाह मियां हमजा साहब यहाँ से जीते थे और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह लाखों के हिसाब से लीड देंगे इंशाल्लाह ताला, और हमजा शहबाज शरीफ ही जीतेंगे इंशाल्लाह वही जीतेंगे। और ये अच्छा बिल्कुल यहाँ पे कारकुनान का जोशो खरोश देखने आपका बहुत वाला है। शुक्रिया लोग जो उसामा। हैं वो नारे इंतखाबात के सिलसिले में सियासी गहमा गहमी अरूज पर NA 126 से मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुल्क खोखर और पीपल्स पार्टी के अमजद अली जट में मुकाबला होगा। हल्के के अवाम पीने के साफ पानी से महरूम। ठोकर न्याज बेग चौक से बंद रोड तक गंदगी के ढेर। जैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। जैन बताइए इस बारे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 126 में, और यहाँ पर 3 उम्मीदवारान हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता शेर के निशान पर मलिक सैफुल मुलूक खोखर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तीर के निशान पर अमजद अली जट मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मलिक तोकीर अब्बास खोखर भी इस वक्त मैदान में हैं। मलिक तोकीर अब्बास खोखर साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मलक करामत अली खोखर के भाई हैं। इस इलाके में और इस NA 126 में कुल 3,49,000 वोटर्स हैं जो कि अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 8 फरवरी को वो अपना जो नुमाइंदा है उसका चुनाव करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग, और ये कटार बंद रोड है, और यहाँ से मुल्हिका जो रिहायशी इलाका है उसकी ये सूरत हाल देखें, जिसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जो सीवरेज का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वही कभी नहीं बिछाया गया। जो गली है वो किसी तालाब का मंजर पेश कर रही है, और गली भी कारपेट मौजूद नहीं है। इसी तरह ये जो सेमी इंडस्ट्रियल एरिया है वो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, लेकिन कई हुकूमतें आई ईवान में, लेकिन यहाँ पर जो इस इलाके की महरूमियाँ हैं उसको दूर नहीं किया जा सका। इसके अलावा कटार बंद रोड जो कि ठोकर न्याज बेग से मरकज़ी जो शारा है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया जिसको डिक्लेयर किया गया, और यहाँ से कटार बंद रोड पे आगे इंडस्ट्रीज़ हैं, उसकी सूरत हाल पर आप नज़र डालें तो ये कटार बंद रोड पर ता हद निगाह गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर जो इदारे हैं उनकी तरफ से यहाँ पर लोगों को सहूलियात फराहम नहीं की गई। तो ये इस कदर यहाँ पर बुरे हालात हैं कि आप देखें सीवरेज का जो गंदा पानी है वो बरलबे सड़क ही नज़र आ रहा है। जो गंदगी है, जो जानवरों के फुजला जात हैं वो सड़क के ऊपर ही फेंके हुए हैं। लोगों का गुजरना यहाँ पर महाल हो चुका है। इलाका मकीनों की तरफ से बारहा शिकायत भी दर्ज करवाई गई कि इस इलाके के जो मसाइल हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन 8 फरवरी का दिन फैसला कुन दिन होगा, और 8 फरवरी को इस अमर का फैसला होगा कि NA 126 ने अपना आइंदा 5 सालों के लिए जो शख्स है वो किसका इंतखाब किया है। आपका शुक्रिया ज़ैनुल। मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने का केस सनम जावेद की बाद गिरफ्तारी ज़मानत पर समात। अदालत ने समात 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद चौधरी ने समात की। मुलजिमा सनम जावेद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। नुमान नूर से मजीद जानते हैं। नुमान बताइए इस बारे। अदालत में मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के केस का ये मामला था, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की बाद गिरफ्तारी जमानत पर समात हुई, जबकि अदालत ने सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समात 29 जनवरी तक जो वो मुलतवी कर दी। सनम जावेद की जानिब से शकील पाशा एडवोकेट ने दलाइल दिए। इस हवाले से मुलजिमा सनम जावेद को 6 माह बाद इस मुकदमा में मुलविस किया गया। मुलजिमा के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिमा का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल जवाद डोगर ने जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने
मुलजमा के वकला को आइंदा समात पर हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया, जबकि मुलजमा सनम जावेद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है और सनम जावेद मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर जेल में है। आपका शुक्रिया नुमान। सर्द मौसम में ब्रायलर मामूली सा सस्ता होकर गरीब की पहुंच से फिर भी दूर है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 644 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 4 रुपये फी किलो की कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 428, परचून रेट 444 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 416 रुपये फी दर्जन बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 12,360 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको बता रहे हैं कि सर्द मौसम में ब्रायलर मामूली सस्ता होकर भी गरीब की पहुंच से दूर है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 644 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। अपडेट करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, बताइए, नई कीमतों का तयन कर लिया गया है? जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नज़रनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमत में कमी की गई है और इस कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ओपन मार्केट में ब्रायलर की खरीदारी जो है वो शहरियों की जानिब से गैर मामूली तौर पर कम की गई है, जिसकी वजह से डिमांड में जो है वो वाज़ेह कमी हुई है और 7 रुपये फी किलो तक रिलीफ दिया गया। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 651 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया था, 7 रुपये कमी के बाद 644 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 4 रुपये तक कमी हुई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 428, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की कीमतों में ताहम कोई जो है कमी बेशी, अंडे की कीमतें सरकारी रेलिसों में 416 रुपये की दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 12,360 रुपये की मुकर्रर की गई है, जबकि परचून बाजारों में शहरियों को फी अंडा जो है वो 40 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतें जो है वो इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं और ब्रायलर की कीमतें मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, जिसकी वजह से ब्रायलर अब भी 650 रुपये फी किलो की सतह पर मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पीएचए में आउटडोर तशहीर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पीएचए ने फ़ीस वसूल करके गाड़ियों को आउटडोर तशहीर की इजाज़त दी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का पीएचए की तशहीर का इजाज़तनामा मानने से इनकार। एनफोर्समेंट विंग की जानिब से इश्तिहारी मुहिम चलाने वाली गाड़ियों के चालान ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे। इस वक्त शहर लाहौर के 2 बड़े इदारे इश्तिहारी मुहिम के मामले पर आमने सामने आ चुके हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में आउटडोर तशहीर का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इदारों के इश्तिहारी मुहिम से मुतल्लिक रेगुलेशन वाज़ेह न होने के सबब ये तनाज़ा पैदा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में पीएचए ने फीस वसूल करके मुख्तलिफ जो ब्रांड की गाड़ियां हैं उनको आउटडोर एडवर्टीजमेंट की इजाजत दी, मगर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के एनफोर्समेंट विंग की जानिब से इश्तिहारी मुहिम चलाने वाली इन गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पीएचए के जारी करदा आउटडोर तशहीर के इजाजतनामे को मानने से इनकार कर दिया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि पीएचए हुकाम की तरफ से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इंतजामिया को इस हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया कि कंपनी आउटडोर तशहीर में इख्तियारात से तजावुज कर रही है। पीएचए एक्ट के मुताबिक आउटडोर तशहीर की मद में रेवेन्यू जमा करने का पाबंद है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से पीएचए की जो तशहीरी मुहिम करने वाली गाड़ियां हैं उनके चलान किए जा रहे हैं, जो कि सरासर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा पीएचए ने आउटडोर जो डिलीवरी व्हीकल्स के इजाजतनामे दिए हैं उनके भी ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जो चलान है वो किए जा रहे हैं। अब ये व्हीकल्स की तरफ से और जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर पीएचए इंतजामिया को दरख्वास्त भी दी गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को आउटडोर एडवर्टीजमेंट करने वाली गाड़ियों के चलान करने से रोका जाए। आपका बहुत शुक्रिया। फिलवक्त कितना है?